Good morning all of you. Today's our topic is quantitative versus qualitative research. It is one of the topic of the research aptitude. From this topic also we are getting one or two questions in every UGC or set examinations. So if you understand this topic you can gain 2 to 4 marks from this topic. Okay. Now we are discussing about the quantitative versus qualitative research. Simply, we can define the quantitative versus qualitative means quantitative research, quantitative approach or research is the measurable. And qualitative research is the cannot measure. Okay, this is the difference in between the quantitative and qualitative research. And in the quantitative approach, we can measure the variables, we can measure the report, we can give the statistical analysis, as our report. That is called the quantitative research. And we can that observations we can give in the quantifiable. That is the quantitative approach. But in the qualitative means we can give the report as a qualitative way, but not in the statistical way, not in the quantitable way. And which observations we are doing in our research, that observation we can give only in the qualitative way, but not in the quantitative way. We cannot measure, we cannot give the numerical way of the report. That is called the qualitative. Once again I am telling you, carefully listen this. In the qualitative approach, the research reports we cannot give in the numerical way, but in the quantitative approach, our report, our data collection we can give in the numerical measurement. That is the only difference in between the quantitative and qualitative. ఇంకా quantitative లో qualitative లో మనకు ఇంకొక డిఫరెన్స్ కూడా ఉంది. In the quantitative approach, we are using the artificial setting. It means what? Under controlled conditions, we are observing the behavior of the students or anything in the under controlled conditions. చూడండి, అంటే మనం ఏదైతే స్టడీ చేస్తున్నామో అంటే వీఆర్ స్టడీయింగ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ అండర్ కంట్రోల్ కండిషన్స్. అంటే మన స్టూడెంట్స్ బిహేవియర్ని స్టడీ చేయాలంటే అవి అండర్ కంట్రోల్ కండిషన్స్లోనే స్టడీ చేయాలి. దాన్ని క్వాంటిటేటివ్ రీసెర్చ్ అని అంటారు. అయితే క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్ అంటే ఫ్రీ ఆఫ్, అంటే వితౌట్ అండర్ కంట్రోల్ కండిషన్స్, ఇన్ ద న్యాచురలిస్టిక్ వే వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ది పీపుల్. దట్ ఈస్ ద క్వాలిటీ. వెరీ క్లియర్ దట్ మనకి, ఎందుకంటే వీటిని రెండు సార్లు రిపీట్ చేయడం ఎందుకంటే from this point of view only we are getting the questions. In the qualitative way, we are observing the people's nature in the naturalistic way, but in the quantitative way, in the under control way, because quantitative approach is done in the laboratory. చూడండి, అంటే quantitative research డన్ ఇన్ ద ల్యాబొరేటరీ. అంటే మనం ల్యాబ్లో ప్రయోగశాలలో చేసేదాన్ని మనం క్వాంటిటేటివ్ రీసెర్చ్ అంటాం. కానీ క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్ని ఎక్కడ చేస్తాం? అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ల్యాబొరేటరీ, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది క్లాస్, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది స్కూల్, ఇన్ ద సోషల్ సిచ్యువేషన్స్, ఇన్ రియల్ వరల్డ్ సిచ్యువేషన్స్. అంటే మనం నిజమైనటువంటి ప్రపంచంలో నిజ జీవిత పద్ధతుల్లో మనం చేసేదాన్ని క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్. అంటే outside of the laboratory, outside of the school, outside of the classroom, in the real life situations, we are taking the approach of the qualitative research. అర్థమైందా? ఇక్కడ మనం బయట ప్రపంచం నుండి మనం ఏవైతే స్టడీ చేస్తున్నామో దాన్ని మనం క్వాలిటేటివ్ అని అంటాం. ఇవి మనకి ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, క్వాంటిటేటివ్ మెజర్మెంట్కి మనం వాడే డివైజెస్, అంటే విచ్ డివైజెస్ వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ ద క్వాంటిటేటివ్ మెజర్మెంట్, దట్ మస్ట్ బి యూనివర్సల్లీ యాక్సెప్టెడ్ డివైజెస్. అంటే యూనివర్సల్లీ యాక్సెప్టెడ్ డివైజెస్ మాత్రమే మనం క్వాంటిటేటివ్ మెజర్మెంట్కి వాడతాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి,
if you want to study the temperature of the different students in our class, body temperature of the different students in the class, so you are using the clinical thermometer for that study. Clinical thermometer is the universal accepted device to measure the temperature of the human body. అంటే మన క్లాస్లో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్ యొక్క బాడీ టెంపరేచర్ మనం స్టడీ చేయాలి అంటే ఒక డిఫరెంట్ కంట్రోల్డ్ కండిషన్లో మనం స్టడీ చేస్తున్నాం. సో మనం ఏ డివైస్ని వాడతాం అంటే ఈ క్లినికల్ థర్మామీటర్ని వాడతాం. క్లినికల్ థర్మామీటర్ ఏంటి? యూనివర్సల్లీ యాక్సెప్టెడ్ డివైసెస్ టు మెజర్ ద హ్యూమన్ బాడీ టెంపరేచర్. హ్యూమన్ బాడీ టెంపరేచర్ అంటే ఇక్కడ మనం ఈ యొక్క క్లినికల్ థర్మామీటర్ అనే దాన్ని ఎందుకు వాడతామంటే క్వాంటిటేటివ్ అప్రోచ్లో యూనివర్సల్ అంటే అందరూ ప్రపంచం మొత్తం ఆమోదించినటువంటి డివైజెస్ని మనం మెజర్మెంట్కి వాడాలి. ప్రపంచం మొత్తం ఆమోదించిన ప్రిన్సిపల్స్ని, థియరీస్ని, ఆ యొక్క లాస్ని మాత్రమే మనం క్వాంటిటేటివ్ అప్రోచ్కి వాడాలి. కానీ క్వాంటిటేటివ్ అప్రోచ్లో మన వే ఆఫ్ ది పాసిబుల్ అంటే మనకు ఉన్నటువంటి పాసిబిలిటీని బట్టి, అంటే అక్కడ రీసెర్చర్కి ఉన్నటువంటి పాసిబిలిటీస్ బట్టి, అక్కడ ఉన్నటువంటి న్యాచురలిస్టిక్ కండిషన్స్ బట్టి మన డివైస్ని మనం మార్పు చేసుకుంటూ మనం యూజ్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. అంటే వీఆర్ యూజింగ్ ద డివైసెస్ అకార్డింగ్ టు రీసెర్చర్స్ పాసిబిలిటీ, అకార్డింగ్ టు కండిషన్ ఆఫ్ దట్ న్యాచురలిస్టిక్. సో దట్ ఈస్ ద క్వాలిటేటివ్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్. మనం క్లియర్గా ఇది క్వాంటిటేటివ్కి క్వాలిటేటివ్కి ఉన్న డిఫరెన్సెస్. అంటే క్వాంటిటేటివ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద మెజరబుల్, క్వాలిటేటివ్ మీన్స్ కెనాట్ బి మెజరబుల్. ఇక క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూద్దాం. క్వాంటిటేటివ్ రీసెర్చ్ యొక్క క్యారెక్టర్ చూసిన తర్వాత క్వాలిటేటివ్కి వెళ్దాం. Characteristics of the quantitative research. First one, logical positivism uses quantitative approach in the verification of theoretical propositions. It is one of the characteristic of quantitative approach. చూడండి, దీన్ని అంటే క్వాంటిటేటివ్ అప్రోచ్కి మనం ఎలాంటి మన మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం? లాజికల్ పాజిటివిజం యూజెస్ ద క్వాంటిటేటివ్ అప్రోచ్ విత్ ద వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ థియరాటికల్ ప్రపోజిషన్స్. అంటే థియరాటికల్ ప్రపోజిషన్స్ని వెరిఫికేషన్ చేయడానికి యూజ్ చేసేటటువంటి ఆ మెథడ్నే లాజికల్ పాజిటివిజం అంటారు. ఈ లాజికల్ పాజిటివిజంని మనం క్వాంటిటేటివ్ రీసెర్చ్కి యూజ్ చేస్తాం. అది అట్ ద సేమ్ టైం మరి క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్కి దేన్ని యూజ్ చేస్తాం? ఇక్కడ లాజికల్ పాజిటివ్ అయితే ఇక్కడ మనకి ఫెనోమినాలజికల్ ఎంక్వైరీ యూజెస్ ఫర్ ద క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్ టు ద వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్రపోజిషన్స్. అయితే ఇక్కడ లాజికల్ పాజిటివిజం యూజ్ చేస్తే ఇక్కడ ఫెనోమినాలజికల్ ఎంక్వైరీ. ఫెనోమినాలజీ అంటే పర్టిక్యులర్ న్యాచురల్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఏరియాని సంబంధించినటువంటి ఎంక్వైరీ మనం క్వాలిటేటివ్కి యూజ్ చేస్తే, ఇక్కడ లాజిక్ యూజ్ చేస్తే అక్కడ ఫెనోమినాలజీ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫెనోమినాలజీ అంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఈ కన్సిడరేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే which cannot be measurable, which cannot be quantifiable. That is the phenomenology. Next characteristic చూద్దాం. It employs deductive or top bottom. ఇవి కూడా మనకి యూజీసీ నెట్ ఎగ్జామినేషన్లో ఈ క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది. It employs deductive or top-bottom approach. It means what? The researcher formulates and uses hypothesis and theory with data. అంటే ఇక్కడ డెడక్టివ్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. డెడక్టివ్ అంటే ఏంటి? టాప్ బాటమ్ అప్రోచ్. అంటే టాప్ బాటమ్ అప్రోచ్. ఈ అప్రోచ్లో రీసెర్చర్ ఏం చేస్తా అంటే ఫార్ములేట్ చేస్తాడు, హైపోథెసిస్ యూజ్ చేస్తాడు. ఈ హైపోథెసిస్ ఫార్ములేట్ చేయడం అంటే ఏంటంటే ఆ డాటా కలెక్షన్ నుండి ఫార్ములేట్ చేయడం, వాటికి హైపోథెసిస్ వేయడం అనేది చేయడం జరుగుతుంది. చూడండి ఇక్కడ వెరీ క్లియర్గా ఈ సెంటెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్ ఎంప్లాయ్స్ అంటే క్వాంటిటేటివ్ రీసెర్చ్ ఎంప్లాయ్స్ డెడక్టివ్ అండ్ top-bottom approach. In this approach, the researcher formulates and uses
hypothesis and theory with data. Theory with data. At the same time, మనం qualitative research లో కూడా ఇదే చెప్పుకోవచ్చు. Qualitative research employs inductive approach or bottom up. Inductive and bottom up. Bottom up. It means what? In this approach, the researcher generates new hypothesis and ground theory. New hypothesis and ground theory. Yeah, ఇంకా చెప్పాలంటే క్వాంటిటేటివ్ రీసెర్చ్ అని. ఇన్ ద క్వాంటిటేటివ్ రీసెర్చ్లో ఇట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్డ్ అండ్ ఎంపీరికల్ ఇంటూ మ్యాథమెటికల్ మోడల్. చూడండి, క్వాంటిటేటివ్ రీసెర్చ్ ఏంటిది అంటే ఇట్ ఈస్ స్ట్రక్చర్డ్ అండ్ ఎంపీరికల్ ఇంటూ మ్యాథమెటికల్ మోడల్. ఇది ఒక మ్యాథమెటికల్ మోడల్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మ్యాథమెటికల్ మోడల్గా చెప్పుకోవచ్చు. కానీ క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్కి వచ్చేటప్పటికి ఇట్ ఈస్ లెస్ సైంటిఫిక్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్. ఇట్ లెస్ scientific and softer. It means what? It describes about the social phenomena. Social phenomena. Okay? Social phenomena ante the researcher enquires, the researcher takes collects the information from the real life situations, real world situations. That is the difference. Next, in the quantitative research, measurement is most precise and universally accepted methods. For the assigning quantitative values to the characteristics or properties of object or event for the purpose of discovering relationships in between variables under study. చూడండి, ఇక్కడ క్వాంటిటేటివ్ రీసెర్చ్లో ఇక్కడ మనకి మెజర్మెంట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? మెజర్మెంట్ ఈస్ మోస్ట్ ప్రిసైజ్, మోస్ట్ క్లియర్. హౌ మచ్ ఈస్ దట్ మచ్ ఓన్లీ. అది ఎంత అంటే అంత పర్ఫెక్ట్గా చెప్పడం ఉంటుంది. ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొకటి ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నట్టు, ఇన్ దిస్ క్వాంటిటేటివ్ అప్రోచ్ వీఆర్ యూజింగ్ ద యూనివర్సల్లీ యాక్సెప్టెడ్ మెథడ్స్ ఫర్ ద అసైనింగ్ క్వాంటిటేటివ్ వాల్యూస్. అంటే మనం క్వాంటిటేటివ్ వాల్యూస్ ఇవ్వడానికి యూనివర్సల్ మెజర్మెంట్నే మనం యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ మనం రిలేషన్షిప్స్ అనేవి డిస్కవరీ చేయడానికి, మన స్టడీలో మనం ఏవైతే రిలేషన్షిప్ని డిస్కవరీ చేయడానికి ఇక్కడ యూనివర్సల్ యాక్సెప్టెడ్ మెథడ్స్నే యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఇన్ ద క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్, the researcher taking the, in every case it is the unique oriented. అంటే each case has the specific and unique character, unique value. అంటే తను కంపేర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసేటటువంటి ఆ యొక్క కేసు ఏదైతే ఉందో దట్ హ్యాస్ ద స్పెసిఫిక్ అండ్ యూనిక్ క్యారెక్టర్. తను ఏ ఆబ్జెక్ట్ని అయితే తీసుకున్నాడో, ఏ ఈవెంట్ని అయితే తీసుకున్నాడో, ఏ కేసుని అయితే స్టడీ చేస్తున్నాడో దానికి ఒక యూనిక్నెస్ అనేది, దానికి ఒక స్పెషాలిటీ అనేది ఉంటుంది. ఎవ్రీ కేస్ ఇస్ ద యూనిక్ అండ్ స్పెషాలిటీ ఆర్ స్పెసిఫిక్ value in the qualitative research. Okay, అంతేకాకుండా in the quantitative research, the researcher is not taking the deep understanding of the components, but in the qualitative research there are researchers taking the understanding of the deeply component, under that deep understanding of the components. In the qualitative research, the researcher is taking the deep understanding of the components. In the quantitative research, which data we are taking, that is uses is the narrow lens, here deep lens.
the lens. అంటే in the qualitative research we are measuring the data with the lens and here in the narrow lens. ఓకే, సో ఇది క్వాంటిటేటివ్ అండ్ క్వాలిటేటివ్. అయితే ఇక్కడ క్వాంటిటేటివ్కి క్వాలిటేటివ్కి మన శాంపిలింగ్ని ఏ విధంగా వాడతాం? ఇన్ ద క్వాంటిటేటివ్ research, in the quantitative approach we are using the sampling, stratified sampling అంటే most probability samplings are used for the quantitative research, especially stratified random sampling. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఇలాంటివి మనకు క్వశ్చన్గా వచ్చే అవకాశం ఉంటే ఆల్రెడీ ఒకసారి వచ్చింది కూడా. For the quantitative approach we are using the sampling based stratified, means probability sampling, and also we are using the large samples for the quantitative approach. But in the qualitative approach we are using the purposive sampling, and it means non-probability sampling. Purposive sampling, non-probability sampling. In the small samples are using for the qualitative research. అలాగే మనం ఇక్కడ డాటా కలెక్షన్కి దేని యూజ్ చేస్తాం? For the quantitative research, for the data collection we are using the structured, అంటే ఇక్కడ closed ended structured questionnaire, attitude scales, rating scales, attitude scales, test and closed-ended structured questions అనేది క్వాంటిటేటివ్ యూజ్ చేస్తాం. క్లోజ్డ్-ఎండెడ్ స్ట్రక్చర్డ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఎస్పెషల్లీ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ని క్వాంటిటేటివ్ అప్రోచ్కి యూజ్ చేస్తాం. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే మనం ఇక్కడ డాటా కలెక్షన్ కోసం యూజ్ చేసేటటువంటి డివైజెస్ ఏంటని కూడా అడగవచ్చు. అంటే డాటా కలెక్షన్ కోసం యూజ్ చేసే డివైజెస్ ఏంటంటే ఒకటి క్లోజ్డ్-ఎండెడ్ స్ట్రక్చర్డ్ క్వశ్చనైర్ అంటే క్లోజ్డ్-ఎండెడ్ స్ట్రక్చర్డ్ క్వశ్చనైర్ ద్వారా, టెస్ట్ల ద్వారా, లేదా యాటిట్యూడ్ స్కిల్స్ ద్వారా, రేటింగ్ స్కిల్స్ ద్వారా మనం డాటా కలెక్షన్ అనేది చేస్తాం. ఇక్కడ మరి క్వాంటిటేటివ్ రీసెర్చ్లో మనం ఎలాంటివి యూజ్ చేస్తామంటే బై ద అబ్జర్వేషన్స్, బై ద ఇంటర్వ్యూ అండ్ ఓపెన్ ఎండెడ్ క్వశ్చనైర్, ఇంటర్వ్యూస్ని, అబ్జర్వేషన్ని మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇక్కడ క్వాంటిటేటివ్ వర్సెస్ క్వాలిటేటివ్లో మనకి ఇంకొక ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఇన్ ద క్వాంటిటేటివ్ అప్రోచ్ ద అటెంప్ట్ ఆఫ్ ది స్టడీ ఆఫ్ ద బిహేవియర్ ఈజ్ అండర్ కంట్రోల్, బట్ ఇన్ ద క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్ we are attempting the study of the behavior is naturalistic ఎంక్వైరీ అని అంటారు. అంటే న్యాచురలిస్టిక్ ఎంక్వైరీలో ఉంటుంది, ఇక్కడ అండర్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. అంతేకాకుండా క్వాంటిటేటివ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్, బట్ క్వాలిటేటివ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ సబ్జెక్టివ్. ఇవి కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే క్వాంటిటేటివ్ అబ్జర్వేషన్స్ అనేవి ఆబ్జెక్టివ్ వేలో ఉంటాయి, క్వాలిటేటివ్ అబ్జర్వేషన్స్ అనేవి సబ్జెక్టివ్లో ఉంటాయి. సబ్జెక్టివ్లు ఎందుకు ఉంటాయి అంటే వీఆర్ టేకింగ్ ఫర్ అవర్ అబ్జర్వేషన్స్ లైక్ ఎమిక్ పర్స్పెక్టివ్స్ వ్యూ ఆఫ్ ది ఈవెంట్స్, యాక్షన్స్ ఆర్ ఒపీనియన్స్ ఆర్ ఐడియాస్ ఆర్ యాటిట్యూడ్స్, వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అంటే పీపుల్స్ యాటిట్యూడ్స్ని, ఒపీనియన్స్ని, థాట్స్ని, వాళ్ళ ఎమిక్ పర్స్పెక్టివ్స్ని మన వేరియబుల్స్గా మనం వాడుకుంటాం. అందుకని ఇక్కడ క్వాలిటేటివ్లో అండర్ కంట్రోల్ అనేది ఉండదు. న్యాచురల్గా అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనే దాని మీద మనం కంట్రోల్ అనేది పెట్టకుండా జరిగేటటువంటి దాని మీదనే మనం రీసెర్చ్ చేస్తాం. ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ కంట్రోల్ చేసుకుంటూ రీసెర్చ్ చేయడం అనేది, ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం అనేది ఉంటుంది. ఇంకా చెప్పాలంటే క్వాంటిటేటివ్ రీసెర్చ్ అనేది quantitative research done in the experimental way in the scientific way, but qualitative research done in the unscientific way, అంటే mostly in the softer way of the measurement, especially about the social events,
especially about the social events. It is less scientific అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే క్వాంటిటేటివ్ అనేది మోస్ట్లీ సైంటిఫిక్ వేలో మనం రీసెర్చ్ చేయడం జరుగుతుంది, ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. కానీ క్వాలిటేటివ్ అనేది ఇక్కడ లెస్ సైంటిఫిక్ వేలో మనం అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది. కాకపోతే దట్ అబ్జర్వేషన్ మస్ట్ బి ఇన్ ద సాఫ్ట్వేర్ వే. సాఫ్ట్వేర్ వే ఎందుకంటే వీఆర్ మీటింగ్ ద పీపుల్స్, వీఆర్ మీటింగ్ ద persons in the society, in the world. So we are not getting any hurt of them. We are taking the information. అంటే వేరే సాఫ్ట్గా డీల్ చేయాలి. పీపుల్స్ యాటిట్యూడ్ తెలుసుకోవాలన్నా, ఒపీనియన్ తెలుసుకోవాలన్నా మనం ఈ న్యాచురలిస్టిక్ వేలో అబ్జర్వేషన్ చేయాలంటే ఒక సాఫ్ట్గా మనం దాన్ని డీల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి క్వాలిటేటివ్ ఇస్ ద సాఫ్ట్వేర్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ ఇస్ ద సైంటిఫిక్. ఇది మనకి క్వాంటిటేటివ్ వర్సెస్ క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్. అయితే క్వాంటిటేటివ్లోకి అండర్లోకి వచ్చేటటువంటి మెథడ్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ కూడా మనం చూద్దాం. అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ది క్వాంటిటేటివ్ అని కూడా మనం అనొచ్చు. అది కూడా మన క్వశ్చన్గా వస్తుంది. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద క్వాంటిటేటివ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ది రీసెర్చ్ అని కూడా అడగొచ్చు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ద క్వాలిటేటివ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ది రీసెర్చ్ అని కూడా అడగొచ్చు. క్వాంటిటేటివ్లో వచ్చేటటువంటి మెథడ్స్ ఆఫ్ ది రీసెర్చ్ ఒకటి ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్, డిస్క్రిప్టివ్ మెథడ్. Experimental method, descriptive method, ex post facto research. Ex post facto research. These are the examples of the quantitative research. Experimental, descriptive, ex post facto research. అయితే క్వాలిటేటివ్ లో వచ్చేటటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే క్వాలిటేటివ్ లో ఎథనోగ్రాఫిక్ రీసెర్చ్, హిస్టారికల్ రీసెర్చ్, కేస్ స్టడీస్, లాంగిట్యూడినల్ స్టడీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ది క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్లో హిస్టారికల్ రీసెర్చ్ వస్తుంది, అలాగే మనకి ఎథనోగ్రాఫిక్ రీసెర్చ్ అనేది వస్తుంది, కేస్ స్టడీస్, లాంగిట్యూడినల్ స్టడీస్ కూడా క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్లోకి వస్తాయి. ఎందుకంటే ఇన్ ద క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్ దేర్ ఈస్ నో నీడ్ టు టేక్ ద హైపోథిసిస్. అంటే హైపోథిసిస్ అనేది ఇక్కడ నెసరీ కాదు అని చెప్తున్నాడు. హైపోథిసిస్ అనేది నెసరీ ఎక్కడ అంటే కంపల్సరీ క్వాంటిటేటివ్ రీసెర్చ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ క్వాంటిటేటివ్ రీసెర్చ్లో ఏంటంటే definitely they are taking the hypothesis testing, but in the qualitative research they are generating the new theories. ఇక్కడ ఇంపార్టెన్స్ అది అంటే ఇన్ ద క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్ దేర్ ఈస్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది జనరేటింగ్ న్యూ థియరీస్, బట్ ఇన్ ద క్వాంటిటేటివ్ రీసెర్చ్ టెస్టింగ్ ద హైపోథిసిస్. టెస్టింగ్ ద హైపోథిసిస్ అంటే హైపోథిసిస్ అనేది ఫార్ములేటింగ్ హైపోథిసిస్ ఆర్ నెసెసరీ ఫర్ ద క్వాంటిటేటివ్ అప్రోచ్, అండ్ ఇన్ ద క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్ దేర్ ఈస్ నో నెసెసరీ ఆఫ్ ది హైపోథిసిస్ ఫార్ములేటింగ్. సో దిస్ ఈస్ ద క్వాంటిటేటివ్ వర్సెస్ qualitative. అంటే quantitative అంటే once again I am telling that quantitative means it can be measured. Qualitative means cannot be measured. It is the laboratory testing, that is the naturalistic inquiry. Qualitative is naturalistic inquiry. It is the under controlled observation, and that is the independent observation. Without controlled conditions, the researcher is taking the observations. That is the qualitative and quantitative. In the quantitative, we are using the logical positivism. In the qualitative, we are using the phenomenological inquiry. In the quantitative employs the top, bottom and predictive. And qualitative employs the inductive and bottom up. These are the differences in between the quantitative and qualitative. Okay, these are the topic of research active. It is most important topic. You have to carefully listen and understand. If possible, you have to make the notes, and you will get the 2 to 4 marks from this topic. Okay, thank you very much watching my channel. You have to subscribe my channel and you have to share my channel. Thank you very much.